சன் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். அப்போலோ மருத்துவமனை வழங்கும் நலம் தரும் நல் மருத்துவம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அப்போலோ மருத்துவமனையின் சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் எஸ் வாணி அவர்கள். வணக்கம் டாக்டர். குழந்தைகளுக்கான பீடியாட்ரிஷியன், அதுலேயும் நரம்பியல் துறையில் நீங்கள் ஒரு நிபுணத்துவம் பெற்றவர். இரண்டு பிரிவாக இதை பார்க்குறாங்க டாக்டர், நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும். ஒன்று பார்ஷியல், இந்த வலிப்பில், இன்னொன்று முழுமையாக உடல் முழுக்க வராது அப்படின்னு. இதை பார்ஷியல் அப்படிங்கிறது எந்த பகுதியில் வரும்? இல்லது பார்ஷியலுங்கிறதும் முழு உடலுக்கு வரும், ஆனால் மிக குறைந்த நேரத்தில் தான் இருக்கும். முழுமையாக உடல் பாதிப்புங்கிறது வேறன்னு பிரிச்சுக்கலாமா டாக்டர்? Normally epilepsyங்கிறது as a general rule we say generalized or partial. But partial means that only one part of the brain is firing. So whichever part of the brain corresponds to whichever part of your body. So for instance, the brain that is for this left hand, adu vandu if it's firing, I may just have this. Okay. So that is a partial fit. Partial fit அப்படிங்கிறது கூட எந்த பகுதியில் வரும்னு தெரியாது. Whichever part is firing. ஒரு ஆளுக்கும் அது வேறுபடும். எந்த பக்கம் அங்க ஒரு ஃபயர் ஆகுதோ அதை பொறுத்து கையோ காலோ வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ அது வரலாம். Exactly. And then there are some partial that will start from one side but will spread to the rest of the body. Okay. So the brain starts firing in one part and then it becomes secondarily generalized. So what we call as a primary, it starts as a partial fit but becomes secondarily generalized. Partial fit அப்படின பகுதியா வர இது முழுமையா வர்றது ரெண்டுமே வந்து டியூரேஷன் ஒண்ணா தான் இருக்குமா? Varies from patient to patient. Okay. Partial fit also there is another where you have the partial fit but you lose consciousness. So that we call it as complex partial. So it's not generally it becomes more difficult to diagnose. But whatever it does not matter whether it's partial or generalized. It's a fit is a fit. It requires treatment. So the only thing that varies is, for me, the type of fit determines what is the medication I will start. So the medication for generalized is different. For partial is slightly different. குறைந்தபட்சம் மருந்து சாப்பிட வேண்டியது இவ்வளோ காலத்துக்குள்ளே சாப்பிடலாம் போதும், அதிகபட்சம் இவ்வளவு நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு 8 வயசு குழந்தைக்கு பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா எத்தனை வருடம் அந்த குழந்தை வந்து மருந்து சாப்பிடும்? See, generally, as I said, 2 to 3 years of seizure freedom. 2 to 3 years seizure freedom இருந்ததுக்கு அப்புறமா we try and stop. We totally stop medication. Taper and stop தான் பண்ணுவோம். ஸோ முதல்ல ஒரு டோஸ் கொடுத்து அந்த டோஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு நிறுத்திடுவோம். நிறுத்தி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துப்போம். சப்போஸ் திரும்ப ஃபிட்ஸ் வந்ததுன்னா தென் வி ஹேவ் டு ரீஸ்டார்ட். அண்ட் வென் வி ரீஸ்டார்ட் டு த ஃபுல் டோஸ். ஸ்லோலி வி இன்க்ரீஸ் அப் டு த ஃபுல் டோஸ். அந்த டோஸ் வந்து வி மெயின்டைன் ஃபார் another 2 to 3 years and then again we will try to take them off. But there is a certain group of patients that we will not taper. Say for instance, in ஒரு particular childல வந்து brainல ஏதாவது malformation இருக்கு. So they have a part of the brain that is not, we are not going to take away the brain. The brain is going to remain. So and the firing வந்து abnormal இருக்கு அந்த part of the brainலனாக்க there is a malformation in the brain. Then நம்ம வந்து வேற வழி இல்லை, we just have to give them long term medication. There are some patients that need lifelong medication also, but they do well on medication. So அந்த மாதிரி patients இருக்காங்க. But there are patients that don't do well even on medication. அந்த மாதிரி malformation இருக்குன்னா then we refer them to neurosurgeons. We ask them if they can be operated, whether that particular part of the brain can be operated on. நியூரோசர்ஜரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பெரியவங்க குழந்தைகளுக்குலாம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினைச்சு பார்க்காத அளவுக்கு வந்துட்டோம் எல்லாத்துலேயும். ஆனாலும் கூட டாக்டர், இது ஒரு நியூரோ தொடர்பான ஒரு விஷயம் தானே. இந்த நரம்பில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக் ஷாக், மூளையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக் ஷாக், அதில் தானே இது வருது. நியூரோ சர்ஜரியோட இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியில் இதை குணப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லையா டாக்டர்? மருந்து மாத்திரை தவிர ஒரு சர்ஜரி அந்த மாதிரி? As I said, if it's a particular area that's firing, okay, so what they can do is they can, on the particular area they can resect out. Okay. If it is possible. Okay. If there are some areas of the brain that we won't do. பண்ண முடியாது. ஓகே. But அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை குணப்படுத்தக்கூடிய சர்ஜரி அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இருக்கு. There are certain conditions, certain areas that we can resect. Okay. And that is what we call case selection. So that particular case is good for surgery, then we will select them and we will send them to the neurosurgeon. Not everybody can have it. சென்னையை தவிர ஒரு கிராமம் எங்கேயா இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கே ஒரு குழந்தைக்கு ஃபிட்ஸ் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால்
அவங்க முதல்ல செஞ்சு ரஷ் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு. அந்த இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல் இல்லைன்னா எவ்வளவு நேரத்துக்குள்ளே அவங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரஷ் பண்ணால், நம்ம எப்போவுமே சொல்லுவோம்ல அந்த லாஸ்ட் மினிட், அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு ஒரு முதலுதவி அல்லது எவ்வளோ சீக்கிரம் ரீச் பண்ணால் அந்த குழந்தைய நம்ம பெரும்பாலும் sooner the betterங்க. Normally we say that if a child is fitting for more than 10 minutes, it becomes a medical emergency. It is what we call status epilepticus அப்படின்னு சொல்லுவோம். 10 நிமிஷத்துக்கு மேல ஒரு குழந்தைக்கு வலிப்பு தொடர்ந்ததுன்னா அது மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி. It becomes உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகணும். So it can cause lack of oxygen to the brain. Lack of oxygen causes permanent damage. So அதனால வந்து நீங்க as soon as possible you should get to the emergency. சிகிச்சைகள் இருக்கு, என்னென்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வர அதே நேரத்தில் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் கொடுக்குற மருந்துகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறீங்க. பிகாஸ் இது மூளை தொடர்பான விஷயம் அப்படின்னு. எல்லா மருந்துக்கும் இருக்கு. ஈவன் யுவர் பாராசிட்டமால் ஹஸ் காட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். பட் இதுக்கான சைடு எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன, நான் எந்த பயத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்குறேன்னா, குழந்தை இந்த சைடு எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது பின்னால் குழந்தைக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் எதுவும் கொண்டு வந்துடாதாங்கிற கவலையோடு அந்த கேள்வியை கேட்குறேன். அப்படி எதுவும் இருக்கா டாக்டர்? அப்படி சொல்ல மாட்டோம். ஜென்ரலி வி வே த ரிஸ்க்ஸ். So now it's called a risk benefit ratio. So if the risk of not treating a child is life threatening, then the benefit of treatment with medication is better. So இப்போ வந்து நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு திரும்ப வலிப்பு வருது அப்படின்னா it is a risk to life. அதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம மருந்து கொடுக்குறோம். We accept that the medication will have some side effects. But the risk of the side effect is far less than the risk of death. கரெக்ட். அந்த இந்த பிரச்சனையை சைடு எஃபெக்ட்டுக்கு பயந்து பெரிதாக்கி விட்டுறாமல், சைடு எஃபெக்ட் இருந்தாலும் நான் இதை கையாளணும் முடிவு பண்ணித்தான் ஆகணும். ஏன்னா இப்போ நம்ம திரும்ப வலிப்பு நோய் வரச்சு, it becomes an emergency, it becomes a medical emergency. And it's a life threatening condition. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம மருந்து கொடுத்து மருந்தோட சைடு எஃபெக்ட் அக்செப்ட் பண்ணி தானே ஆகணும். நிறைய அந்த வலிப்பு தொடர்பான விஷயங்களை கேட்கும் பொழுது இன்னும் கூட உங்கள்கிட்ட எனக்கு இன்னொரு பிரச்சனைகளும் இப்போ நான் நிறைய பார்க்குறேன். அந்த மைக்ரைன் சொல்லக்கூடிய ஒற்றை தலைவலி 100% ஒற்றை தலைவலி இது வரைக்கும் குணப்படுத்துறதுக்கு மருந்து இருக்கா நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஆமாம். அப்போ குழந்தைகளுக்கும் அதே பிரச்சனை தான் இருக்கா? ஏன்னா வயது முதிர்ந்தவர்கள்ங்கிறது வேற, குழந்தைகளுக்கு அவங்களுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்து பல விஷயங்கள் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு இல்லையா? இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஃப்ராக்சர்னு வந்தால் பெரியவங்களுக்கு எலும்பு கூடுறதுக்கு நாளாகும், குழந்தைக்கு உடனே கூடிரும்னு சொல்கிறது மாதிரி இந்த ஒற்றை தலைவலி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை குழந்தைகளுக்கான ஒற்றை தலைவலி அப்படிங்கிறது முழுமையாக சரிப்படுத்த முடியும். அப்படி தனியாக கிடையாது. மைக்ரைன் இஸ் மைக்ரைன் வெதர் யூர் an adult or a child. மைக்ரைனில் வந்து இப்போ வந்து ஒன்ஸ் யூர் a migraine patient, that tendency is always there. You can control it. ஓரளவுக்கு வந்து யூ கேன் கண்ட்ரோல் இட். தெர் ஆர் திங்ஸ் தட் பீப்புள் வில் நோட்டீஸ் ஃபார் தெம்செல்ஸ். நான் இது வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த பர்டிகுலர் சாப்பாடு சாப்பிட்டேன், நான் வந்து சம் பீப்புள் ஹேவ் ட்ரிகர்ஸ், நான் வந்து சீஸ் சாப்பிட்டேன், சாக்லேட் சாப்பிட்டேன், அதனால வந்தது. ஸோ தே வில் அவாய்ட் த ட்ரிகர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் ஆர் தேர். பட் அந்த மாதிரி நடக்குதா டாக்டர்? வாய்ப்பு இருக்கா? இருக்கு. ஓ, சீஸ் சாப்பிட்டாலும் இது சாப்பிட்டாலும், அதாவது ஒவ்வாமை, ஒருத்தருக்கு ஒத்துக்காத ஒரு விஷயத்தை சாப்பிடும் பொழுது ட்ரிகர்ஸ். ஆனால் பட் இப்போ நமக்கு பார்த்த வரைக்கும் ஒற்றை தலைவலிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு பெரும்பாலும் ஒரு கண்ணாடி போட்டுறாங்க இல்லையா? மைக்ரேனுக்கு பெஸ்ட்டு கண்ணாடி தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழந்தைகளுக்கு. அது தப்பு. ஒற்றை தலைவலிங்கிறது இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் வாஸ்குலர் ஹெடேக் ஆர் மைக்ரேன். ஓகே. ஸோ இது வந்து இட் இஸ் வெரி காமன். It varies 5 to 10% of people always complain of headache. அது வந்து எல்லாமே மைக்ரேன்னு சொல்ல மாட்டேன்னா, பட் there is a high proportion of migraine patients எல்லாருக்கும் டயக்னோஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். There is something called a common migraine, there is something called a classical migraine. There are different varieties of migraine. ஒத்தை தலைவலினா எப்போ பாரு எல்லாருக்கும் ஒரு சைடில் தான் வருங்கிறதும் கிடையாது. It is just a common way of saying ஒத்தை தலைவலி. ஆமாம். So there are some people who get one-sided headache. Some people who get, they'll get it in both here. Some people will get it in the back. So it is very it's varying from person to person. But on the whole, it is called a vascular headache. And usually it happens in episodes, what we call episodic headache. அப்படினா என்ன டாக்டர்? திடீர்னு வரும். திடீர்னு எந்த அறிகுறியுமே இல்லாம திடீர்னு it will come and they will have these kind of pounding headaches. Sometimes they have nausea, sometimes they have vomiting. Children especially, I find that they will have nausea and vomiting. எவ்வளவு நேரத்துக்கு இந்த ஒற்றை தலைவலிங்கிறது இருக்கும் டாக்டர்? Varies from half an hour to about 2 hours usually. அது வந்து ஒரு தாங்க முடியாத வலியா இருக்குமா? ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். They feel very unwell and they look unwell also. Very disabling. So
அந்த டைமில் வந்து இந்த குழந்தைங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, போய் படுத்து தூங்கி போயிடுவாங்க. தே வாண்ட் அ டார்க் ரூம், தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கோ அண்ட் லை டவுன் அண்ட் தூங்கி எழுந்துட்டோன்னே சரியாக போயிடும். சில குழந்தைங்களுக்கு நல்ல சிவியர் வாமிட்டிங் வரும், வாமிட் பண்ணோன்னே சரியாக போயிடும். ஸோ இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் சைல்ட் டு சைல்ட், பட் generally speaking it will last for a short period and they will sleep it off. சரி, இந்த ஒற்றை தலைவலி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இதுவும் குணப்படுத்த முடியாமல் வாழ்நாள் முழுக்க அப்படியே தான் போகுமா? நான் நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்தில் அதான் கேட்டேன். இல்லை குழந்தைகளுக்கு இதுக்கான மருந்துகள்னு ஏதாவது இருக்குது, அல்லது இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஒரு ரிசர்ச்சை நெருங்கி இருக்கோம், ஒரு பிரைட் லைட் தெரியுது, சரியாக போயிடலாம் சீக்கிரத்தில் எதுவும் இருக்கா டாக்டர்? அப்படி கிடையாது, பட் ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங் இட் இஸ் ஈஸி டு கண்ட்ரோல். Okay. It is not like lifelong medication கொடுக்கணுங்கிறது கிடையாது. Generally speaking, general advice, avoiding triggers, drinking more water through the day. ஒரு நாளைக்கு 2 liters தண்ணி குடி அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். மருந்து இல்லாமயே வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். மெஜாரிட்டி ஆஃப் மைக்ரைன் பேஷண்ட்ஸ் டோன்ட் ரிக்வயர் லாங் டேர்ம் மெடிகேஷன். ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இப்போ சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பெல் தே ஆர் இன் அண்டர் அ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ், இட்ஸ் எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெயின் டைம், ரொம்ப அவங்களுக்கு அதிகமாக வருது, ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் 3 நாள் வருது, அதனால் அவங்களோட ஸ்கூல் ஒர்க் பாதிக்கிறது. அந்த மாதிரி இருக்கிற டயத்தில் வி கிவ் சம்திங் கால்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிகேஷன். ஸோ அது வந்து யூஸ்வலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெடிகேஷன் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். தட் இஸ் நாட் வென் யூ ஆர் ஹேவிங் அன் அட்டாக், யூ ஆர் கிவிங் இட் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். சம் ஆஃப் தெம் ஆர் எவ்ரி நைட் ஆஃப்டர் டின்னர் யூ ஹேவ் தட் ஃபார் 6 months. And other than that we will give medicine which we call pain relief. So அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக தலைவலி வர ஆரம்பிக்கிறச்சே you give the pain relief. Pain relief கொடுத்தோன்னா அது வந்து it will take care of the pain. The prophylactic or the preventive drug that we give is to prevent you getting the acute attack. Okay. So these are the 2 types that we use. இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை செய்யும் பொழுது இது அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க சாப்பாடில் இதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள், அது ட்ரிகர் பண்ணுறது, அதை அவாய்ட் பண்ணிடலான்னு சொல்கிறீங்க. சரி, ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யும் பொழுது, உதாரணமாக நீண்ட நேரம் தூங்காமையோ அல்லது நீண்ட நேரம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு புக்கில் ஒரு எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதோ, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயம் அப்படிங்கிறது கூட இந்த ஒற்றை தலைவலிங்கிறத கொண்டு வர்றதுக்கோ உருவாக்குறதுக்கோ அல்லது அதிகரிக்கிறதுக்கோ சாத்தியம் இருக்கா டாக்டர்? இருக்கு. People who are prone to it, everyone has a different trigger. இப்போ எனக்கு மைக்ரைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். if I have a particular trigger, then I have to avoid that trigger. So if I feel that எனக்கு வந்து தூக்கம் சரியா இல்லைன்னா I get triggered into an attack, I try and avoid that. So everybody has a different trigger. So the patient has to identify their triggers and the trigger avoid பண்ணலாம். So it varies from patient to patient. ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இப்போ இன்றைக்கி ஒரு சீஸ் சாப்பிடுது அல்லது ஏதோ விரும்பாத ஒரு விஷயம் சாப்பிடுது, அதுக்கு மைக்ரைன் வந்துடுது, ஆனால் அதை மறந்துடுது, வேறு ஏதோ ஒன்று தலைவலி வந்துச்சு எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில். அப்போ இந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தொடர்ச்சியாக நான் சீஸ் சாப்பிட்றதெல்லாம் எனக்கு வருதா அல்லது வேறு ஏதாவது சாப்பிடும்போது இது வருதாங்கிறத மானிட்டர் பண்ணணும். You have to monitor yourself. Okay. It's very difficult for somebody else. For me, I'm seeing them in an outpatient department for hardly 15-20 minutes or maximum half an hour. I cannot identify their triggers. Okay. I can only guide them. You try to find your trigger. So I can tell them what are the common food trigger இருக்கா, ஏதாவது உன்னோட ஒரு ஃபுட் டைரி மெயின்டைன் பண்ணி பாரு. For a few days you just try and monitor what causes them. So going out in the sun without wearing a hat, going out in the sun. So இந்த ஃபுட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தவிர நம்ம பேசலாம் டாக்டர். கோயிங் ஒரு பயங்கரமான ஒரு நல்ல வெயில்ல போற இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லுங்க டாக்டர். இது ஏதோ ஒத்தத்துல poor fluid intake. So ஒரு நாளைக்கு தண்ணியே குடிக்கல. ஆமா, மினிமம் ஒரு 2 to 3 liters தண்ணி வந்து for an adult is optimum. For a child I would probably, especially migraine patients, I would say at least ஒரு 2 liters தண்ணியாவது குடி. ஸோ நான் ஜென்ரலாக என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா, 2 பாட்டில் ஃபில் பண்ணிக்கோ, ஒரு நாளைக்கு யூ ஷுட் ஃபினிஷ் தோஸ் 2 bottles. புவர் ஃப்ளூயிட் இன்டேக் இருந்தாக்கா மைக்ரைன் பேஷண்ட்ஸ் வில் சஃபர். அதே மாதிரி மைக்ரைன் நீண்ட நாள் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்கு அல்லது அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு எதை சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்லுங்க டாக்டர். அப்படியே ஒன்றும் கிடையாது. தண்ணியை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க. தண்ணி சொன்னேன். அதை தவிர ரெகுலர் ஃபுட் eat at regular intervals, correcta, don't skip meals. Okay. Don't skip your meals. We generally say use healthy food, avoid processed food. ரொம்ப இந்த salty food, coke, pepsi இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவோம். Coffee, these kind of things they can trigger for young children to be avoided. அதை தவிர வந்து ரெகுலர் எக்ஸசைஸ்,
again, you know, healthy living is a good. குழந்தைகள் பிரச்சனை இல்லை, நியூரோ தொடர்பான விஷயங்கள், நரம்பியல் தொடர்பான பிரச்சனைலாம் பார்த்தது இந்த மஸ்குலர் பிரச்சனை. இது வந்து பிறவியிலே வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு இந்த கேள்விக்கு முன்னால் இன்னொரு கேள்வி கூட உங்கள்கிட்ட நான் கேட்க நினச்சேன். இந்த ஒற்றை தலைவலியை பற்றி. எனக்கு தலைவலிக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வயசுக்குள்ள குழந்தைகள் இருக்குது, அதை வச்சு பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் தனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாத அளவுக்குள்ள குழந்தைகளுக்கும் இந்த ஒற்றை தலைவலி வருதா? அப்படி வந்ததுன்னா பேரண்ட்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க? Actually no, generally speaking the ones that I see are usually beyond 3-4 years old. ஓகே, அப்ப குழந்தைகளுக்கு சொல்ல தெரிய வயதில தான் அது வருது நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த அளவுக்கு ஒற்றை தலைவலி we don't identify. ஓகே, maybe they get it, we don't know. They maybe they just cry ஒரு ஜட்ஜ்மென்ட்ல தான் பண்ண முடியும். but I don't come across that. Normally the earliest we see is about 3-4 year old when they complain of a headache. Okay. So சரி டாக்டர், நான் மஸ்குலர் இதை பற்றி கேட்டேன். இந்த பிரச்சனையும் இப்போ நிறைய பெருசாக பேசப்படுது முதல்ல இருந்ததை விட. மேபி ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இது இருந்தது, ஆனால் ஐடென்டிக்கலாக இல்லை, ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படலை. இப்போ அதுக்கான டெஸ்ட்டு மற்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியறதுனால. ஸோ இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசலாம் டாக்டர். இது எவ்வளவு தூரம் இன்னைக்கு நம்மளை ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு, எவ்வளவு பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்திருக்கு இந்த மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபிக்கு? See, muscular dystrophy is a very rare condition. It's something that is inherited. ஸோ ஜென்ரலி இப்போ என்னன்னாக்கா, இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலியில் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும், இல்லை சம்டைம்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இல்லாமையும் இருக்கும். அண்ட் இட் யூஸ்வலி அஃபெக்ட்ஸ், நீங்கள் கேட்டிங்க இல்லையா, எபிலெப்சியில் பாய்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும், கேர்ள்ஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கும். அது வந்து திஸ் இஸ் in muscular dystrophy we find it's more affecting the boys. Okay. There is a particular condition called Duchenne muscular dystrophy that is affecting boys only. Girls they are only carriers. Okay. They don't get affected, but they can pass it on to the next generation. Okay. But boys get affected. And they present very young. 3-4 years liye they present. என்ன பிரச்சனை வரும் டாக்டர் அதுல? இப்போ ஒரு தரையில உட்கார்ந்துட்டு எழுந்துக்க முடியாது அவங்களால. Okay. They will need support to get up. என்ன பண்ண கால பிடிச்சுக்குமா? இல்ல மசில் வீக்னஸ் இருக்கும். ஓகே. சோ அந்த அவங்களோட பலம் இருக்காது, வீக்னஸ் இருக்கும். சோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களால வந்து இப்போ நம்ம நார்மல் வந்து somebody can squat on an Indian toilet and get up by themselves. These children will not be able to. They need support. இது வந்து தரையில உட்காரக்கூடிய சூழல்ல நீங்க சொல்ற இந்த சப்போர்ட் கரெக்ட். பட் அதே சமயத்துல ஒரு சேர்ல அவங்க உட்கார்ந்தாங்கன்னா எழுந்துருவாங்களா? எழுந்துருவாங்க. Usually earlier on they will. As they progress, as the disease, the problem with this disease is it's progressive. So அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்னும் ஜாஸ்தி பாதிப்பு ஏற்படும். Weakness will spread to the other muscles. So initially a child may be walking. Okay. They may have mild difficulty. They may be even climbing stairs with holding on to the rails. So the muscle itself is. There is no treatment anywhere. As of now, there is no treatment. It is very much in the experimental stage. People are trying to find treatment, but it's like you are programmed that way. Okay. So slowly your muscles. ஒரு 10 வயது குழந்தைக்கு அது வந்திருக்கு. இந்த குழந்தைக்கு அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு டெவலப் ஆகுது. 20 வருஷத்துல அவங்களுடைய சூழல் எப்படி இருக்கு டாக்டர்? அவங்க முடங்கி போயிடுவாங்களா? See, Duchenne muscular dystrophy condition, it's a vast group. So I'm just concentrating on the common one. Okay. So Duchenne DMD நம்ம சொல்றது வந்து it is something that we diagnose usually in the 5 to 6 years of age. And slowly it will progress. The children end up in wheelchairs. And the lifespan is usually maximum 15 to 20. Adukku mele they don't live. Because once their respiratory muscles get involved, moochu oda mudiyadu. So adnala it is a life threatening condition. But unfortunately it's a condition where you see them slowly dying in front. பட் பல விஷயங்களை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது. சில விஷயங்கள் நீங்க சொல்றீங்க காரணமே தெரியல இதுக்கு, இன்றைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றீங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனையும் அதே மாதிரி காரணமே தெரியாமலாம் இருக்கா டாக்டர்? இல்ல கண்டுபிடிக்க முடியல. We have a specific gene defect for this. So for DMD, if we suspect a DMD, we just send them for a gene test. Gene test positive aachina, at least we can prevent the same thing happening for a second child. Or we can prevent the sister having another child with this condition. So for instance, a boy has got DMD, has a sister. Later on that sister gets married and has a child. There is a risk that that particular girl, if she is a carrier, can pass it on to the next, to her boy. So other prevent panla. Similarly, if the mother is a young mother, she wants to have another child.
we can do antenatal testing. So amniocentesis பண்ணி antenatal testing பண்ணி we can say that this particular child is affected, please terminate. If this child is not affected, you can continue with the pregnancy. Okay. So antenatal testing is possible. இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பேசின பல விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது காரணங்கள் தெரியவில்லை, இன்னும் என்னன்னு புரியலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கூட, ஆனால் அந்த பிரச்சனைகளை நம்ம கவனமாக கையாண்டா மேக்ஸிமம் சரி பண்ணிடலாம். ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு கீழே அது வந்து விடுகிறது. ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் பல விஷயத்தை பண்ணிடலாம்னு நிறைய வியாதிகளுக்கு சொல்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இந்த மஸ்குலர் பிரச்சனைக்கான 1-2 விஷயங்களும் கூட காலம் விரைவில் நமக்கு ஒரு நல்ல தீர்ப்பையும் உங்களை போன்ற மருத்துவர்கள் மூலமாக குழந்தைகளை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையும் கொண்டு வரும் நான் நம்புகிறேன் டாக்டர். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர். தேங்க்யூ. உங்கள் கேள்விகளை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி mydoctor@apollohospitals.com. தொலைபேசி எண் 044404040166. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.